ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିରନ୍ତନ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 81। विषय वस्तु रही हताशारू निजक रक्षा कर। आम 80 79 80 आम पढ़ुले निज दोष विषय रे निजक दोष दबा कि न दबा। साधारणतः जितेबले जड़े भगवान कथा शुणे बा आध्यात्मिकता पथर आगे जाए किंबा जन जितेबले भल हवापाई निजक प्रचेष्टा करे सेतेबेले सी जो देखे ता भितर दुर्गुण रही हताशा ता भीतर आसी जाए। तेणु से केमती रक्षा कर आज विषय आम आलोचना करवा। माँ लिखुंट माँ को प्रश्न कराई केतेक लोक जहाँ इच्छा करुथांती किंबा अभिप्सा करुथांती किंबा जहाँ तांको पय भल बोली भाबुथांती से सबुर विपरीत किंतु से सबुर विपरीत किंतु तांको जीवन रे बराबर घटुଥାଏ। सेमाने निराश होई पड़ती। यह कौन सेमानक अग्रगति में आवश्यक? उत्तर माँ लिखुंट हताशा केबे भी अग्रगति लगी आवश्यक नुहे। यह सर्वदा एक दुर्बलता और तामसिकतार लक्षण। यह जणाई दिए जे एक विरोधी शक्ति तुम भितर प्रवेश करिछि। अर्थात ए विरोधी शक्ति तुम भितर प्रवेश करिछि। अर्थात ए विरोधी शक्ति तुम साधना विरुद्ध रे उद्देश्यमूलक भावे कार्य करुछि। तेणु जीवनर सबु प्रकार परिस्थिति रे तुम्हें हताशार आक्रमण रु निजक रक्षा करने सावधान रहिबो। ता छड़ा यही जे विषन्न हो पड़ा दुखित हो पड़ा निराश हो पड़ा आदि घटना गुड़िक उपर निर्भर करे ना। ये जो अभ्यास थाए ये अभ्यास टी घटना गुड़िक उपर निर्भर करे ना, बरं यह प्रकृति उपर विश्वास नथिबारु आसे। जनकर जदि विश्वास थाए एपरिक निज उपर केवल विश्वास थाए तेबे से सबु प्रकार असुविधा को सम्मुखीन हो पारे। सबु प्रकार बाधा विघ्न एपरिक सबुठारु गुरुतम बाधा विघ्न परिस्थिति को भी से सामना करि पारे। ता भीतर आदौ निरुत्साह बा हताशा आसे ना। शेष पर्यंत से मनीष भली संग्राम करे। जेउ सबु प्रकृति रे विश्वास र अभाव थाए सेथिरे सहनशीलता और साहसर मध्य आम भाषा टिके आउ थे बुझा चेष्टा करवा। माँ को प्रश्न कराई केतेक लोक जहाँ इच्छा करुथांती किंबा अभिप्सा करुथांती किंबा जहाँ तांको पय भल बोली भाबुथांती से सबुर विपरीत किंतु तांको जीवन रे बराबर घटुଥାଏ। से माने निराश हो पड़ती। यह कौन से अग्रगति में आवश्यक? आम जो माने भी से चेष्टा करती टिके अग्रगति करने बा भल केमती हेबे सेथिपाई चेष्टा करती एवं सेथिपाई भी अभिप्सा करती जे नाई आमर अग्रगति हो आमर मन प्राण शरीर शुद्धता आसु। सेतेबेले जेतेबेले दीटा कथा हुए तांको जीवन रे जेतेबेले उल्टा घटना घटिबो से निराश हो पड़ती किंबा से तांको भितर जेतेबेले किछि दुर्बलता देखती सेतेबेले भी से माने निराश हो पड़ती। तेणु एगुड़ा कौन अग्रगति में आवश्यक? माँ उत्तर स्पष्ट भाव आरंभ रु कहले हताशा केबे भी अग्रगति लगी आवश्यक नुहे। जनक भितरे कौनसी कारणरू भी हताशा आसुची जदि मन रखा उचित ताकू केबे भी भाविबो नहीं जे हताशाटा अग्रगति पाई गोटे पदक्षेप गोटे बाटर गोटे आसी आवश्यक रहू रहिले किछि चलिबो। भूल हताशा आसुची अर्थ आमे दुर्बल बा आमे तामसिकता को ग्रस आमको तामसिकता ग्रस करिछि। जेतबेले तामसिकता आसे सेतबेले प्रचेष्टा करिबा पई बा चेष्टा करिबा पई निज भितरे प्रेरणा आसे नाही। नुआ किछि करिबा पई प्रेरणा आसे नाही। तो जेतबेले प्रेरणा न आसिला सेतबेले हमको हताशा लागिबो। काहेकि ना मु तो किछि करू नाही किंतु चाहूची बहुत किछि तेणु तामसिकता मते ग्रास करिछि बोली एतक जिनस घटुची। तेणु जो न हब मत हताशा आसो।
ଆଉ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ସାଧାରଣତଃ ସିଏ ହତାଶ ହୁଏ। ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ନଥିବ ଜଣେ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାହିଁ ହତାଶ ହବ, ସେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା। ଯିଏ ସବଳ, ଯାହା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ସେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବ କେତେ ବାଟ କରିପାରୁଛି, ଲାଗିଯିବ କାମରେ। ସିଏ ଭାବିବ କାହିଁକି, ହତାଶ ଆସିବ କାହିଁକି। ତେଣୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ହତାଶା ତୁମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତାମାନେ ମନେ ରଖ ତୁମ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି। ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କଣ କରେ, ସାଧନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ସେ ଆମକୁ ହତାଶା ଆଣି ରଖେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଆମେ ଆଉ ସାଧନା ନ କରି ସେଉଠୁ ଆମେ କହ ନା ଇଏ ହବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବରଂ ଭଲ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ରହିବା। ଯେମିତି ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ତୁମେ ପାଠ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେବେ ତୁମ ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପରିବାରରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତାର କାରଣ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢାପଢି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁ କଳହ ଆସିଲା, ନାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ସଚେତନ ହବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପରିସ୍ଥିତିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ ବିଦା କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା। ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଗୁଣ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ମହାନ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଭଲ। ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ସେଇଟା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନା ମତେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଉଛି, ଯାହା ବା ଅଦିବ୍ୟ ବା ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଆସିଛି କି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆସିଛି କି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମତେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତା ପାଖରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ସେ ତାକୁ କଣ କରିବ ପରଖିବ ଯେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନା ତାକୁ ସିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି କେବଳ ପତିଆରା ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ପତିଆରା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି। ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବ ଯେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମର ଏକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବର ଗଛ ଭଳିଆ ଓହଳ ଝୁଲେଇବ ତାମାନେ ତମେ ସେତେ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ ମାଟି କାମୁଡିକି ରହିଥବ। ତମେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହବ। ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହବ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଇଗୋକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଗୋକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ଲାନ କରିକି ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ତମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତମକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି 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 କାମ କରାଇବ କେମିତି ତମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଗୋ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କଣ ହବ? ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇଗୋ ସବୁବେଳେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଏନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହତାଶା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନ ହବ କିଛି ସେତେବେଳେ ତୁମର କଣ ହବ ନା ହତାଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ହତାଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତେଣୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଉ ତାକୁ ଜଣା ତ ପଡିବନି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ହତାଶା ଆସିବ। ବିଷଣ୍ଣ ହେଇ ପଡିବ, ଦୁଃଖିତ ହେଇ ପଡିବ, ନିରାଶ ହେଇ ପଡିବ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ହବ ଦେଖିବ ଯେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିରାଶ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି
ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଟା ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବାରୁ ଆସେ। ତାମାନେ ମୋର ମୋର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବି। ମାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ମାଙ୍କ କୃପାରେ କଣ ଅଛି ସେ ସଂସାରରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ବା ଯାହାର ରୂପାନ୍ତର ହବ ନାହିଁ, କଣ ଏମିତି ରହିଛି? ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଥାରେ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଯେତେ, ପାପୀ ନ କରିପାରେ ପାପ ତେତେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆରେ ସେ କଣଟା ନ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସିଏ ଯଦି ତୁମେ ଭାବ, ସିଏ ଆମର ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଦୟାମୟ, ଦୟା ତାଙ୍କର ଆମୟ, ଦୟା କରିବା ରୋଗ ତାଙ୍କର, ସେ ଦୟା କରିବେ ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ତାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ବି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହେଲେ ବି ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେ ମୋର ମୋର ନାଇଁ ମୋର ବଳ, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, କେତେ ଜଣ ଯୋଉ ଥାଏ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, କାହିଁ ପାରିବିନି। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଥବ, ତାହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ସେତକ ବି ଯଦି ନଥବ, ତାହେଲେ ଜାଣିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ମାନେ ହତାଶା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମାନେ, ବା ହତାଶା ଆମ ଭିତରେ, ହତାଶା ଭିତରେ ଆମ ବୁଡିଗଲେ ମାନେ, ବିଷଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ, ଦୁଃଖିତ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାମାନେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଛି, କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କାମ ହେଲା କେମିତି କଣ ତାକୁ ତଡିବେ। ଆଗ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କବଳିତ କରିଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ଖାଲି ପାଠଚକ୍ର ଆସିଲେ ହବ ନାହିଁ, ପାଠଚକ୍ରରେ ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ, ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତମ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ହଁ, ତା ଭିତରେ ଆଦୌ ନିରୁତ୍ସାହ ବା ହତାଶ ଆସେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଣିଷ ଭଳି ସଂଗ୍ରାମ କରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସହନଶୀଳତା ଓ ସାହସର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସାହସ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କିତ। ତାର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସହନଶୀଳତା ଆସିବନି, ସାହସ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣଟା ହବ ବା କଣଟା ଘଟିବ, ଏକଥା ଆମେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ। ଆମର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥବ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? କହିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯାହା ହବ, ଯେତେ ବାଟ ଯିବି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, କାହିଁ ପାରିବିନି, ମୋ ବୟସରେ କେତେ ପିଲା ପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି, ଯେହେତୁ ତାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ତାକୁ ଆମେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ହଁ ତୁ ପାରିବୁ, କାହିଁ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଆଠାରୁ କେତେ କେତେ ବଡ କାମ ତୁ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ସହିଯାଏ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହବ, ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ସହନଶୀଳତା ଦୃଢ ହବ,
ସାହସ ଆସିବ। ଗୋଟେ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଗୋଡେଇଲେ ଦୌଡ଼ିବ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୋଡେଇବ। ଗୋଡେଇଲେ ଦୌଡ଼ିବ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୋଡେଇବ। କଣ ଏଇଟା? ଆପଣ ଏକାକି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ବା ମଣିଷଟିଏ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ବୋଲି, ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପଲେ ମାଙ୍କଡ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଲେ। ସେ ଦୌଡିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଆହୁରି। ସେଠୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏ ବାବା ତମେ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛ କାହିଁକି? ମାଙ୍କଡ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ତମେ ବୁଲି ପଡ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ ମତେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ମତେ ଧରି ପକେଇବେ। ଆରେ ତମେ ବୁଲି ପଡ ନା। ବୁଲି ପଡିକି ଯେତେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ, ମାଙ୍କଡ ଗୁଡା ଠିଆ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ତମେ ଦୌଡ। ସେ ଦୌଡିଲେ, ମାଙ୍କଡ ପଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡି କିଲି କିଲି ମାରି ଦୌଡିଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହିଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୋଡେଇବେ, ଗୋଡେଇଲେ ଦୌଡିବେ। ତାମାନେ ତମେ ଯଦି ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଇ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛ ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ, ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ସେ କାମଟି ତୁମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାମଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢି ବଢି ଯିବ। ତାପରେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ବଢି ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯିବ, ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଯେ ହତାଶାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହତାଶା ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ହତାଶା ଯଦି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ମା କହିଲେ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ବା ହତାଶା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି। କାରଣ ମନେ ରଖିବା, ମାରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପୃଥିବୀରେ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣି ସାରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇସାରିଛି। ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମରି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ହବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା, ହତାଶା କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବା ଆମେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକରି ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଗୋଡେ ଗୋଡେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆମର କେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର ହବ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, କେବେ ବି 5 କ୍ଲାସ ପିଲାଙ୍କୁ 10ମ କ୍ଲାସ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। 10ମ କ୍ଲାସ ପିଲାଙ୍କୁ 10ମ କ୍ଲାସ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ। 5 କ୍ଲାସ ପିଲାଙ୍କୁ 5 କ୍ଲାସ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି, ଆମେ ଯୋଉଥି ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଆମ ପାଖକୁ
ବାଧା ବିଘ୍ନ ବା ଅସୁବିଧା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ପଢିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ପଢୁଥିଲେ ମା ଲେଖୁଥିଲେ, ତୁମର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାମାନେ ସେ ଚେତନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଧା ଅସୁବିଧା ବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଯଦି ମାତୃ କୃପାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସୂ ହବ ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ମାତୃ କୃପାକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ମୋ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ଯେତିକି କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କୃପା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତେବେ ମୋ ଶକ୍ତି କାହିଁ କେତେ ଗୁଣା ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ହତାଶା କାହିଁକି ହବା? ତେଣୁ ଏଠି ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ଯଦି କହିବା, ହତାଶା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ମାନେ ଆମର ମାଙ୍କ ଉପରେ, ମାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇନଡିଡ୍ ସି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଯଦି ମା ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି କାହାକୁ ଚାହିଁବି? କାହିଁକି ଡରିବି? କାହିଁକି କଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖି ଦେଇ ଗଲେ ଯେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଆମେ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛେ, ଧରା ଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କେମିତି କହିବି? ଆରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ଆମେ ଜାଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 10 ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ, ଯେମିତି ଲଙ୍ଘନ କରିହବ ନାହିଁ, ଯେତେ ବଡ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାବଛ ପରେ ପାବଛ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ ରାକ୍ଷସ ଯେତେ କୁଟିଳତାର ସହିତ ମାଗିଛି କଣ ବର, ତାର କୁଟିଳତାକୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାରି ଭିତରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ଷୟ କାଢିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଭସ୍ମାସୁର ବର ପାଇଲା, ଯେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବ ସେ ମରିବ। ତାକୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ନାଚେ ନଚେ ନେଚେ 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 ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ଦେଇଦେଲା, ମଲା। କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଅଛି। ଯୋଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ ବର ପାଇଥିଲା? ମଣିଷ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ନାରୀ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ପଶୁ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଦିନରେ ମରିବ ନାହିଁ, ରାତିରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଘର ବାହାରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବ ନାହିଁ। କଣ କଣ ସବୁ କରିଥିଲା? ଆରେ କୋଉଥିରେ ମରିବ ତା? ନର ମାରି ପାରିବନି, ନାରୀ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ପଶୁ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସରିଲା। ଦିନରେ ମରିବନି, ରାତିରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରରେ ବି ମରିବ ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ମରିବ? ସେ କହିଲା ଆଉ କୋଉ ବାଟ ଅଛି ଯେ ତମେ ମତେ ମାରିବ? ଯା। ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଅବତାର ନେଲେ। ନା ମଣିଷ, ନା ପଶୁ, ନା ପୁରୁଷ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ନାରୀ, କିଛି ନୁହଁ। ମାରିଲେ କୋଉଠି? ବନ୍ଧ ଉପରେ। ନା ଘର ଭିତର, ନା ଘର ବାହାର। ଦିନରେ ମରିବେନି, ରାତିରେ ମରିବେନି, ମଝି ସମୟ ଦିନ ନୁହଁ କି ରାତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି, କଥାରେ କହନ୍ତି ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ମୁଁ ଯାଏ, ଯେମିତି କହନ୍ତି,
ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢା କରିଦେଇଛି କଣ ତମେ ଯଦି ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିରାରେ ଶିରାରେ ଯିବି ତାମାନେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଇଥାଉ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସେ ଯେତେ ଚାଲାକ କରୁ କିଛି ଚାଲାକ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ହତାଶାକୁ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆଣିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ ସାରିବା ଆମେ Ma. Thank you, all lovers.